వెల్కమ్ టు తెలుగు స్క్రైబ్. నేను మీ జర్నలిస్ట్ కావ్య. సో ప్రజెంట్ నేనైతే గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్లో ఉన్నా. ఇక్కడ ఓపీ దాదాపు 580 క్రాస్ అయిన పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ బెడ్స్ మనం చూస్తుంటే ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పేషెంట్ని ఇన్పేషెంట్స్గా తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్ ఉంది. సో గతంలో కూడా ఇక్కడ ఓపీ అంటే 1000 వరకు కూడా వెళ్ళిన పరిస్థితి. ఇక్కడ ఉండే బెడ్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ అయిన పరిస్థితి. ఇంకా చెప్పాలంటే డెంగ్యూ కేసెస్ వీళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ ట్రీట్ చేసి పంపించిండ్రు పేషెంట్స్కి. కానీ ఇవాళ మనం చూస్తుంటే పేషెంట్స్ సంఖ్య చాలా ఉంది, కానీ డాక్టర్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది. ఏ హాస్పిటల్కైనా జనరల్ ఫిజిషియన్ కావచ్చు, జనరల్ సర్జన్ కావచ్చు, వీళ్ళ బ్యాక్ బోన్గా చెప్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మెయిన్గా చూస్తుంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనకి గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్లో కనిపించట్లే. ఇక్కడ ఉండే సీనియర్ డాక్టర్స్ని మెదక్ సంగారెడ్డి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుడుతో ఇక్కడికి వచ్చిన పేషెంట్స్కి తిప్పలు తప్పట్లేదు. ఈవెన్ ఓపీ రన్ చేయాలంటే కూడా కేవలం జూనియర్సే టేక్ కేర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి. సో వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా చూస్తుంటే అసలు వాళ్ళు ఇంతమంది పేషెంట్ని హ్యాండిల్ చేయాలని సిచ్యువేషన్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఏ ఒక్క ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఇన్ కేస్ గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్కి వచ్చింది అంటే దాన్ని ట్యాకిల్ చేయని సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ డాక్టర్ నిలబడిన పరిస్థితి. అంటే కేవలం ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ లేదంటే జనరల్ సర్జన్ మాత్రమే కాదు, ఆర్థోకి సంబంధించి కావచ్చు, ఐకి సంబంధించి కావచ్చు, డెంటల్కి సంబంధించి కావచ్చు, అనెస్థీషియా కావచ్చు, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా డిపార్ట్మెంట్లు ఇక్కడ ఖాళీగా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ ఈవెన్ లీవ్స్ కావచ్చు, వీక్ ఆఫ్స్ కావచ్చు, ఏది కూడా తీసుకోకుండా ఒక స్ట్రెస్ అవుతున్న పరిస్థితులు కూడా మనం గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్లో చూస్తున్నాం. సో ఒక్కసారి మనం జూనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు మనతో, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హాయ్ మ్యామ్. या हाय. सो गोलकोंडा एरिया हॉस्पिटल बोले तो बहुत नाम है. इधर डेंगू सक्सेसफुल केसेस भी आप लोग इधर ट्रीट करके भी जाए थे, पर अभी हॉस्पिटल सिचुएशन कैसे है? अभी हॉस्पिटल बहुत हेक्टिक हो गया बिकॉज ऑफ डेंगू केसेस, चिकनगुनिया केसेस, वायरल फीवर्स आर ऑन अ हाई. वी आर ऑलमोस्ट सीइंग एन OP of 580 500 plus in a day. We do not have a general physician, we do not have a general surgeon, we do not have an orthopedics, so it is getting very hectic for each one. Even a dental surgeon, we do not even we were running a successful dental OP as well. Now everything is getting very hectic. Every case we have to either refer to Osmania or just write some treatment and then send them off to other place. So it is getting very hectic for everyone. Last year we had treated successfully a very good amount of dengue cases. Then we had a medical superintendent sir who was a general physician, so he was the backbone for all of those treatments. But now we cannot do all of that. We cannot take up any risky cases right now, so we can only manage the cases who are not very risky. That's it. If any emergency happens, if the patient runs over here, is there possibility to treat them here? See, we are all junior doctors. We can give them the minimal treatment. Like the first aids, we are acquainted to give them the treatment. But then above that, we cannot treat them because we do not have any senior doctors over here. If anything happens, appendix? We cannot treat appendicitis. We do not have a general surgeon. So how the stress you are facing now? Oh, it's very hectic. Very hectic for every one of us. Everyone who is in this hospital, be it duty wise, be it OP wise, be it IP wise, everyone is facing a very hectic situation right now. We heard that not only the Golconda, even all the hospitals who are working for the juniors, they are feeling very stressed. Even they won't get a week off at least on leaves also. Is it true? Yeah, we are facing a difficulty there because of the less number of doctors. We are definitely facing a lot of difficulty. So in OP, the cases of OP is also increasing day by day? Yes, they are. Obviously, because it's the season right now of dengue, of chikungunya. Every viral fever is on a high. So obviously, OP is on a high. Okay. So what about ortho, ma'am? Dialysis, we have a unit which is running, but ortho, sir, isn't there. So even the pediatric OP is also very high here. So what about the pediatric here? Our medical superintendent right now, he is a pediatrician. So pediatric OP is fine. Other than that? Other than that, all of these are, very hectic for now to manage. General physician, we do not have a general physician, no general surgeon, no orthopedic sir. There is a difficulty there. And no dental as well. Okay. Even eye? Yeah, even ophthal is not there. Eye is also not there. So if the patient come with these problems, how you are able to manage them? See, we can give them a basic treatment, that's it. Like even if there's someone comes with pain abdomen, we can give them basic treatment. But then for anything else, we'll have to refer them. Like you said, appendicitis, we'll have to refer them. Yeah, you are referring them. Osmania. Yeah.
సో ఇదనమాట పరిస్థితి. గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్లో గతంలో చూస్తే ఆర్థోకి సంబంధించి కావచ్చు చాలా సర్జరీస్ ఇక్కడ జరిగిన సందర్భాలు, ఈవెన్ రెడ్ ఐస్ కళ్ళ కలకలు వచ్చినప్పుడు కూడా వందలాది కేసులు ఇక్కడ ట్రీట్ చేసిన పరిస్థితి. అండ్ డెంటల్ సంబంధించిన ఓపీ చాలా రీసెంట్గా అంటే దాదాపు ఒక 1 year క్రితం స్టార్ట్ అయినా కానీ డెంటల్ ఓపీ కూడా చాలా అంటే చాలా పేషెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇవాళ మనం చూస్తుంటే హాస్పిటల్ అంతా ఖాళీ ఉంది. ఈవెన్ పేషెంట్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయని పరిస్థితి అండ్ వాళ్ళని వేరే హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేస్తారు. సో ఇది మౌత్ టు మౌత్ తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ పేషెంట్స్ రావాలంటే కూడా భయపడి ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ నైట్ టైం వచ్చినా కూడా ఇక్కడ సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉండని సిచ్యువేషన్, డ్యూటీ డాక్టర్స్ లేని పరిస్థితి, కేవలం జూనియర్స్ మాత్రమే ట్రీట్ చేయాలి. సో వాళ్ళు నేను చెప్పుడు కాదు, ఈవెన్ వాళ్ళ మాటల్లోనే ఇప్పటిదాకా మనం ఉన్నాం, జూనియర్ డాక్టర్స్ కేవలం తాత్కాలికంగా అప్పుడుండే ప్రాబ్లంకి ఒక రిలీఫ్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం తప్ప దాని గురించి మాకు ఇన్డెప్త్ మేము చేయలేము. అండ్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ అండ్ సీనియర్ డాక్టర్ ఉంటే తప్ప ఆ ప్రాబ్లం పేషెంట్కి సాల్వ్ కాదు. అండ్ ఈజీగా బయట హాస్పిటల్కి వాళ్ళని రిఫర్ చేయడం తప్ప మా చేతుల్లో ఇంకా ఏమీ లేదు అని చెప్పి జూనియర్స్లో కూడా ఇలా చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఉండే ఓపీకి ఏ స్పెషల్ డాక్టర్ రాకుండా ఉండడం, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో డాక్టర్స్ లేకుండా ఉండడంతో ఓపీ కేసెస్ కూడా కంటిన్యూగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ స్ట్రెస్ మనం జూనియర్ డాక్టర్స్లో కూడా చూసే పరిస్థితి అయితే ఇవాళ గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్లో కనిపిస్తుంది. మరి ఇప్పటికైనా సర్కార్ దీనిపైన దృష్టి పెట్టాలి. డాక్టర్స్ సంబంధించి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చాలా ఈజీయే, కానీ ఆ డాక్టర్స్ ప్లేస్లో కొత్త డాక్టర్స్ని ఇక్కడ వెయ్యకపోవడంతో పేషెంట్స్ పడుతున్న తిప్పలు ఏందో ఇలా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ టైంలో గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్లో ఓపీ 580 క్రాస్ అయిందంటే మినిమం 50 అయినా కానీ ఇక్కడ అడ్మిట్ అయ్యే పేషెంట్స్ చూస్తుంటే దానికి సంబంధించి దాదాపు 100 బెడ్లతో అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసారు. అన్ని ఫెసిలిటీస్ పేషెంట్స్కి సంబంధించి ఉన్నాయి. కానీ డాక్టర్స్ మాత్రం లేకపోవడంతో వాళ్ళని అడ్మిట్ చేసుకొని కూడా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయకపోతే వాళ్ళకు ఉండేది వైరల్ ఫీవర్స్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది తప్ప తగ్గే పరిస్థితి అవుతుంది. అందుకనే వాళ్ళని కేవలం మందులు ఇచ్చి అప్పటికప్పుడు సప్రెస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పేషెంట్ని పంపిస్తున్నారు తప్ప ఇన్ పేషెంట్ని మాత్రం తీసుకునే పరిస్థితి ఇవాళ గోల్కొండ ఏరియా హాస్పిటల్ అయితే కనిపిస్తలేదు.